تعلیم عادل شیخ کو پہلے مقدمہ چلاؤ، مقدمے کے اندر اس کو سزا دلواؤ، سزا دلوانے کے بعد اس کو اریسٹ کرو۔ یہ کیا ہے کہ اریسٹ کرو؟ کیوں اریسٹ کر رہا ہوں؟ عمران ریاض کہاں بھاگ رہا ہے؟ اس کو تو کوئی بیماری نہیں ہوئی جس کی وجہ سے اس کے پلیٹلیٹس گر رہے ہوں، وہ تو نہیں بھاگنے جا رہا لندن، اس کا تو سب کچھ پاکستان میں ہے۔ عمران ریاض بھی یہی کہتے ہیں سب کچھ پاکستان میں ہے، حلیم عادل کہتا ہے سب کچھ پاکستان میں۔ ان کو تو پکڑو جو بھگوڑے ہیں، بلاؤ ریڈ وارنٹ نکالو نواز شریف کا، تم نکالو ریڈ وارنٹ اس کے بیٹوں کا، شہباز شریف کے بیٹوں کا۔ اگر تم حق پہ ہو، اگر تم سچ ہو، تم نے اس ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، تم بوٹ پالش کرنے والے ہو، تم چیری بلاسم ہو۔ تم نے امریکہ کے بوٹ پالش کرتے کرتے اور دوسرے بوٹ پالش کرتے کرتے اس قوم کو ڈبونے کے قریب آ گئے ہو۔ جو مہنگائی پورے 3.5 سال میں نہیں ہوئی، وہ اس سے زیادہ مہنگائی تم نے 3 ماہ میں کر دی۔ تو لگاؤ میرے ساتھ نعرہ، امپورٹڈ حکومت، امپورٹڈ حکومت، امپورٹڈ حکومت۔ اب دیکھیں میں ایک اور، امپورٹڈ ہٹاؤ مہنگائی مٹاؤ، امپورٹڈ ہٹاؤ امپورٹڈ ہٹاؤ امپورٹڈ ہٹاؤ۔ تو میں پھر یہ ہمارے ایک صحافی بھائی، اس کا قصور کیا ہے؟ اس کا قصور یہ کہ اس نے ہا کر سچ کہہ دیا۔ کیا ہمارے ہاں، ہمارے نزدیک صرف وہ شخصیات قابل ہیں جن کو ہم وہ درجہ دیتے ہیں ناموس رسالت، کہ اس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی بات نہیں ہو سکتی ناموس رسالت پہ۔ باقی ہم جو انسان ہیں، جو امتی ہیں، ان کو یہ درجہ نہیں دیا جا سکتا کہ ان کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ ممنون ہو جائے۔ ملک کی سب سے بڑی بیماری اس ملک پر بھاری، زر کا پجاری، زر کا پجاری۔ تو اگر آصف زرداری بھی تو ایکس پریزیڈنٹ ہیں، اور کیا ہم نواز شریف کو ڈاکو نہیں سمجھتے؟ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے؟ سارا ٹبر گو نواز، گو شہباز، گو شہباز۔ گلی گلی میں شور ہے، گلی گلی میں شور ہے، گلی گلی میں شور ہے۔ یہ چوروں سے چھٹکارا حاصل کرنا۔ آج میں کیا کہوں اپنے قائد کے بارے میں؟ کیا شخصیت ہے، کیا کمال کی شخصیت ہے، کیا انسانوں سے ہمدردی رکھنے والا شخص ہے۔ شوکت خانم بنایا، سمجھ میں آیا۔ کووڈ آیا، ساری دنیا نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن، اس نے کہا کیا سا سلیکٹو لاک ڈاؤن، سلیکٹو لاک ڈاؤن۔ اس کی پالیسیز کے اوپر ساری دنیا نے کہا پاکستان نے جس طرح کووڈ کو ڈیل کیا، دنیا کے بہترین ممالک، 3 بہترین ممالک میں ہے۔ 50 سال تک اس ملک میں کوئی ڈیم نہیں بن رہے تھے، اس نے ڈیم کے 10 منصوبوں کو بڑے ڈیموں کا کیا، اور احساس پروگرام، ساری دنیا نے مانا کہ پاکستان کا احساس پروگرام جو ہے وہ دنیا کے فلائی پروگراموں میں سب سے اچھا پروگرام ہے۔ اور صرف وہی نہیں، درخت لگانے کی مہم، بلین ٹری سونامی۔ برطانیہ نے کہا، برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں بھی عمران خان کی طرح بلین ٹری سونامی برطانیہ میں شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر وہ نہیں، پتہ ہے سب سے بڑا کارنامہ، سب سے بڑی سوشل ویلفیئر اسکیم کون سی ہے؟ سب سے بڑا کارنامہ، سب سے بڑی سوشل ویلفیئر اسکیم صحت انصاف کارڈ ہے۔ صحت انصاف کارڈ ہے۔
کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، صرف سندھ کے یتیم نہیں ہو رہے. اٹاری رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو. لاٹھی گولی کی سرکار. تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر صحت انصاف کارڈ سے کوئی صوبہ محروم رہا، وہ صوبہ سندھ ہے. اس سے کہ اس کے اوپر غازب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر جابر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ظالم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر دھاندلی کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ظالم بیٹھے ہیں. اور جب تک جس طرح ہم نے الطاف حسین سے چھٹکارا حاصل کیا تھا، وہ بھی ایک ظالم تھا، وہ بھی ایک جابر تھا، وہ بھی ہمارے ووٹوں پر تجارت کرتا تھا. ابھی بھی اس کی باقیات جو ہے وہ ہمارے ووٹوں پر تجارت کر رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی دشمن جماعت ہے، صوبہ سندھ کی دشمن جماعت ہے. اور جو دشمن کا دوست ہوتا ہے وہ بھی دشمن ہوتا ہے. تو آپ جب ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملا لیا تو پہلے بھی ہم کہتے تھے امن کی دشمن ایم کیو ایم، امن کی دشمن، امن کی دشمن. خون کون بہاتا ہے؟ خون بہانے والی جماعت ایم کیو ایم، بھتے کی جماعت. تو یہ دوبارہ اپنا دور لانا چاہتے ہیں. تو آپ ہمیں ہمارے لیڈر نے ایک جواب سکھایا ہے، جب کوئی ایسی نامعقول باتیں کرے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. کیا کہتے ہیں؟ تو ہمارے ووٹ پر تجارت، ہمارے ووٹ پر تجارت، ہمارے ووٹ پر تجارت. تو جب بھی آپ ان کو کچھ کہتے ہیں، جب ان کی شکل نظر آئے، جب ان کا کوئی بینر نظر آئے، اس پہ صرف یہی لکھ دیں ایبسولوٹلی ناٹ. ٹھیک ہے نا؟ ان کا جواب یہی ہے. جس گلی میں آئے، جس محلے میں آئے، آپ نے ان کا استقبال یہی کہہ کے کرنا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. اور پھر آج کے موضوع پر پھر آتے ہیں. عمران ریاض خان کیا دلیر شخص، کیا دلیر شخص ہے. اس کا یوٹیوب چینل کو اور سبسکرائب کریں، اتنا سبسکرائب کریں کہ یہ لوگ دنگ ہو جائیں، یہ حیران ہو جائیں، یہ پریشان ہو جائیں. آپ اس کو بند کریں، اس کا نام اور بڑھے گا، اس کا کلام اور بڑھے گا، اس کی ویڈیوز کو اور پذیرائی دیں گے، اتنی دیں گے کہ تم حیران، پریشان، گمنام ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ پہلے حیران ہو گئے، پھر پریشان ہو جاؤ گے، پھر بدنام ہو گئے، پھر بدنام کے بعد گمنام ہو گئے. یہ تمہارا حشر ہے، اور نشر میں کر رہا ہوں اس وقت، یہی حشر ہوگا. چاہے تم نے کچھ بھی، کتنے بھی تارے لگا لو، کتنے بھی بوٹ پالش کرا لو، لیکن حشر اور نشر یہی ہونے والا ہے. جب تک تم ظالم کا ساتھ نہیں چھوڑو گے، تمہارے اندر سے معاملات خراب ہوتے رہیں گے. ابھی بھی اس ملک کو بچانے کا وقت ہے، ابھی بھی اس ملک کو بچانے کا وقت ہے. بربادی کے راستے پہ مت چلو. کیا بربادی میں کوئی کسر رہ گئی؟ کوئی سوچا ہے کہ غریب پہ کیا گزرتی ہے؟ اس کی موٹر سائیکل کا پیٹرول، اس پہ 3 ہفتے میں 100 روپے سے زیادہ اضافہ فی لیٹر. بجلی کے نرخ نامے دگنے سے زیادہ 3 ماہ میں. کہاں جائے وہ؟ کدھر جائے وہ؟ اور اگر عمران ریاض خان اس کی بات کرے تو تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ یہ کیا ہوا؟ آج کے ایک دوسرے قیدی کی بھی بات کرنی ضروری ہے. ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن سندھ اسمبلی کے حلیم عادل شیخ
उनको रात के 3 बजे क्यों पकड़ा? 5 घंटे 10 मिनट की तकरीर, इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने जिस तरह इन्हें लताड़ा, जिस तरह इनकी कब्र को उखाड़ा, जिस तरह इनके पोल खोले, उस 5 घंटे की तकरीर में वो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो इन्हीं ने सिंध में नहीं उसे अरेस्ट किया। ऐसे जालिम लोग हैं कि उसकी बेटी की शादी थी, मैंने जाके कहा कि कह दो कि इस पीरियड में तुम वो अमन से आए, अपनी बेटी को रुखसत करके चला जाए। मैंने खुद सिंध के वज़रा से दरखास्त की, लेकिन किसी ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। ये जालिम है, ये जालिम है। हमारे दौर में फरियाल तालपुर का मसला था, सबको पता है क्या मसला था। हमने तो कोई एतराज नहीं किया कि उसको कराची में शिफ्ट कर दो इस्लामाबाद से, इससे कि मसला फंसा है, इंसानी हमदर्दी का मसला। हमें तो बकौल मेरे लीडर के शीरी मजारी अगर होती नहीं तो शायद वो नवाज शरीफ को जाने नहीं देते। हमारी तो ख्वातीन भी जो हैं ऐसे लोगों के लिए हमदर्दी रखती हैं अगर वो तकलीफ में हो। ये वो लोग हैं जिनके साथ कोई हमदर्दी नहीं करनी चाहिए। ये जालिम है, और जालिम के साथ सिर्फ जुल्म करो तभी इंसाफ होता है, और हम तो हैं तहरीक इंसाफ। तो आप इंतजार करना हमजा, तुम भी इंतजार करना, वो लोग सब, कि अभी तो पाकिस्तान निकला है, अभी तो इनकलाब दरवाजे को खटखटा रहा है, इनकलाब आ रहा है। सुन लो, जितना तुम जुल्म ज्यादा करोगे उतनी जल्दी ये इनकलाब तुम्हारी तरफ पड़ेगा। मैं दावत देता हूं, आओ हम सबको गिरफ्तार करो, हम सब भी रियाज खान बनेंगे, हम सब भी अलीम आदिल शेख बनेंगे। करो कितनों को गिरफ्तार कर सकते हो। शोर शबाज, मुक्या तेरा शोर शबाज। मैं बताना चाहता हूं ज़ियाउल की वाक़यात को, कि ये ना समझना कि तुम भुट्टो की तरह मेरे लीडर को कुछ कर सकते हो। ये किसी को कोई खाम ख्याली नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ये सब एक ही नारे के साथ चलते हैं, इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार। और तुमने आजमाना चाहते हो तो आजमा के देख लो, तुम आजमा के देख लो, ये शौक भी पूरा कर लो। तुम अब जो हमारी तरीका जंग है, तुम तो उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते। तुम हमें सड़कों से उठाओगे, हम तब भी इंटरनेट पे अपनी फौजें दौड़ाते रहेंगे, हम सोशल मीडिया पे अपनी फौजों को दौड़ाते रहेंगे। आज की नस्ल बगावत पे उठेगी, तुम्हारे खिलाफ उठेगी, तुम्हारे खिलाफ उठेगी। तुम आजमाना चाहते हो, आजमाओ। तुम्हारे बारे में एक एक बात, एक एक राज को आम करेगी। अभी तो रियाज खान की वीडियो आएगी, इमरान खान को कुछ हुआ तो इमरान खान की वीडियो आएगी। और ये ना समझो, आजकल हर कैमरा, हर हाथ में टेलीफोन बंदूक से ज्यादा ताकत रखता है। आज के दौर का नया कलम जो है, वो नया कलम भी ये कैमरा है। इसीलिए तो फराज ने कहा था ना, तुम मेरे कदम, ये मेरे कलम को तुम कब तक मेरी ज़बान को रोकोगे, कब तक रोकोगे? नहीं रुकने वाली। तुम हल्का जंजीर में मेरे कलम को रख दो, तब भी ये कलम सच लिखेगा। अब तो ये कलम सच दिखाएगा भी, सच कहेगा भी, सच बोलेगा भी। तुम सच को नहीं दिखा सकते। रिहा करो, इमरान रियाज खान को रिहा करो, हलीम आदिल शेख को रिहा करो, हलीम आदिल शेख को रिहा करो। ये नारा चलता रहेगा, ये मूवमेंट चलता रहेगा। हम अदालत को भी खड़काएंगे, दरवाजे को खड़काएंगे, कहेंगे
کہ بھائی جان آپ کا انصاف کہاں گیا؟ کیا سندھ کی زمین کے لٹیروں نے اس میں ملک ریاض خان کا نام کدھر آتا ہے؟ کیا جامشورو تک، کراچی سے لے کے جامشورو تک زمین پہ قبضہ کرنے والے اس کو اریسٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ اس نے حلیم عادل شیخ کے مقابلہ کی بات کرتے ہو؟ تم جتنے ایکڑ کی زبان لگاتے ہو وہ اس ناخون کے برابر بھی نہیں ہوگا جو ملک ریاض خان نے اس صوبہ سندھ اکیلے میں زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور صرف ملک ریاض خان، تمہارے اندر کے سیاستدان، تمہارے اسمبلی کے ممبران، ایک ایک ممبر نے اپنے نام پہ کتنی 30 سالہ 5 سالہ زمینوں کو 90 سال کا کیا ہے، اس کی فہرست بھی ہمارے پاس ہے، وہ ریکارڈ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو اور اس کے بعد کہو کہ ہم نے یہ فیصلہ صحیح کیا ہے۔ تم یہ کتنے پرانا کیس ہے؟ کیا یہ پچھلے سال کیا ہے؟ 2 سال پہلے کیا ہے؟ کتنا پرانا کیس ہے؟ اب کیوں گرفتار کرنے آئے ہو؟ اب کیوں آئے؟ جب اتنے عرصے بعد کوئی گرفتاری ہوتی ہے تو اس سے پتا ہوتا ہے کہ گرفتاری کے پیچھے جرم نہیں ہے، سازش بھی نہیں ہے، بدلہ ہے، بدلہ ہے، ظلم ہے۔ یہی حلیم عادل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور ایک بات سمجھو، ایک بات سمجھو کہ ہم سب جو ہیں وہ کھڑے ہیں، تب تک کھڑے ہیں جب تک جان ہے، تب تک کھڑے ہیں۔ ہم تو وہ ہیں کہ ہم اپنی گردن بھی کٹانے کو تیار ہیں، تو گردن بھی جب کٹ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارا لہو بولے گا۔ اور تمہیں پتا ہے جب لہو بولتا ہے تو کربلا کا واقعہ دوبارہ ہوتا ہے، اور جب کربلا کا واقعہ ہوتا ہے تو اس دور کے یزید کو شکست فاش ہوتی ہے۔ تو آؤ ہم سب مل کے نعرہ لگائیں، اپنے ملک کا نعرہ لگائیں، پاکستان پاکستان۔ بہت بہت شکریہ۔ کتنے لوگوں پر مقدمے بنائے گی، کتنے ساتھیوں کو گرفتار کرے گی؟ جتنی کوشش سندھ حکومت کر سکتی ہے، گری ہوئی حرکتیں کر سکتی ہے، جتنی مرضی زور لگا لے وہ پی ٹی آئی کے کارکن، پی ٹی آئی کے ذمہ دار، پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی سینہ تان کر تمہارے سامنے کھڑے ہیں، اور ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ جتنی ہمت ہے تم میں اپنا زور آزماؤ۔ یہ عمران خان کے سپاہی ہیں، نہ ڈرنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں۔ آپ سب کا حوصلہ، ہماری ماں بہنوں کا حوصلہ، ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں کہ ایک آواز پہ ہماری پوری ٹیم، ہماری قیادت یہاں موجود ہے، اور ہم آج بآواز بلند سندھ حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارے یہ اوچھے ہتھ کنڈے ہمارا حوصلہ نہیں توڑ سکتے، تمہاری یہ گھٹیا سیاسی حرکتیں ہمیں کمزور نہیں کر سکتی۔ تم جتنا مرضی لیڈرشپ کو ڈراؤ گے، تم جتنا مرضی مقدمات بناؤ گے، اتنے کارکن ہمارے تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے، سینہ تان کے کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ عمران خان کے سپاہی ہیں، کسی چور، کسی ڈاکو، کسی لٹیرے اور کسی وڈیرے کے یہ کارکن نہیں ہیں۔ یہ ایک دیانتدار، باکردار شخص کی ٹیم ہے جس نے اس ملک میں 25 سال پہلے انصاف کا اور کرپشن کے خاتمے کا علم بلند کیا تھا۔ سب سے بڑا ڈر تمہیں یہی ہے کہ نہ عمران خان ڈرنے والا ہے، نہ اس کے کارکن ڈرنے والے ہیں۔ تو سندھ حکومت ایک بات دھیان میں رکھنا، آج یہ تھوڑے سے لوگ ضرور تمہیں نظر آ رہے ہوں گے، لیکن اگر تم نے اپنے یہ اوچھے ہتھ کنڈے ختم نہیں کیے تو یہ ہزاروں لوگ تمہارے چیف منسٹر کے دروازے پہ بھی بیٹھے نظر آئیں گے، تمہارے اس گورنر ہاؤس کے دروازے پہ بھی بیٹھے نظر آئیں گے جہاں تم ساری سازشیں کرتے ہو وفاق کے ساتھ مل کے۔ ایک بار پھر تمہیں متنبہ کرتے ہیں کہ اپنی حرکتیں سدھار لو، اپنا قبلہ درست کر لو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں شکایت ہو جائے کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کیا کیا۔ بس میں یہ بات کہہ کر اپنی جگہ لوں گا کہ حلیم عادل شیخ ایک بہادر سپاہی ہے عمران خان کا، ایک نڈر سپاہی ہے، وہ ہمیشہ سندھ حکومت کے کالے کرتوت بتاتا رہے گا۔ پوری قیادت
सिंध हुकूमत के कारनामों को, सिंध के अवाम पर किए गए जुल्म और सितम को आपके सामने रखती रहेगी। जितना मर्जी जोर लगाना है, ना बिलाल गफ्फार डरने वाला है, ना खुर्रम शेर जमान डरने वाला है, ना फिरदौस नकवी डरने वाला है। ये पूरी टीम हलीम आदिल शेख के साथ खड़ी है, ये पूरी पार्टी हलीम आदिल शेख के साथ खड़ी है और हमें फख्र है अपने इस शेर पर जो डरता नहीं है। दर्जनों मुकदमात, झूठी FIR अपने सर पे लेकर घूमता है, इमरान खान का अलम बुलंद करता है और सिंध की आवाम की आवाज बुलंद करता है, इन चोरों को एक्सपोज करता है। वो करता रहेगा, जितना मर्जी केस बनाओ। हमारा कोई कारकुन, हमारा कोई लीडर, हमारा कोई मेंबर असेंबली तुमसे डरने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं ये सारे कैमरे, ये सारी जुबानें आपके खिलाफ बोलना ना शुरू हो जाए, आपके हक को बताना शुरू ना हो जाए, तो आज आप उसको रिहा करना पड़ेगा। और मैं हलीम आदिल शेख के लिए भी बोलती हूँ कि क्या ऐसा उसने बोल दिया, क्या ऐसा उसने कह दिया जो आपने उसको 3 बजे रात को बंद कर दिया। ये वो शख्स है जो आपके सिंध में जाकर आपको सच दिखाता है, जो आपके स्कूलों को आया करता है कि वो स्कूल नहीं नशेई लोगों की आमजगाहें बन चुकी हैं। ये वो शख्स है जो लोगों के आपके उन जगहों को दिखाता है जो हॉस्पिटल्स हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, इस वक्त वहां पे इलाज नहीं चल रहा। तो ऐसे शख्स का क्या ये कसूर है कि वो सच दिखाता है? क्या आज हम जो आपको सच बोलेंगे आप सबको आज बंद कर देंगे, हमारी जुबानों को बंद कर देंगे? ये ऐसे नहीं चलेगा। ये आइंदा से लिख कर रख ले, इससे पहले कि हम इनकलाब की तरफ जाएं, इससे पहले कि हम सड़कों पर आ जाएं, आपको इस दहशतगर्दी से बंद करना पड़ेगा, इस दहशतगर्दी को खत्म करना पड़ेगा और इन हलीम आदिल शेख और इमरान रियाज को रिहा करना पड़ेगा। अब मैं सिंध के अपोजिशन लीडर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीर लीडर, जिनको सलाखों के पीछे ज़बरदस्ती धकेल दिया गया है, उनकी बेटी आयशा हलीम अपनी बहन को दावत दूंगा कि वो आपसे मुखातिब हों। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज सिर्फ इस वजह से आई हूँ कि मैं आपको बता सकूं कि हलीम आदिल शेख का जुर्म क्या था। हलीम आदिल शेख का एक जुर्म नहीं था, हलीम आदिल शेख के तो ऊपर 22 FIR है और 2200 ऊपर केसेस हैं, 2200 ऊपर पे वो रिहा हो चुके हैं। जब से वो अपोजिशन लीडर बने उनके ऊपर केस पे केस। उनका जुर्म ये था कि वो स्कूलों में जाते थे और भैंसे दिखाते थे। उनका जुर्म ये था कि उनकी करप्शन को एक्सपोज करते थे। उनका जुर्म ये था कि वो 5 घंटे खड़े होकर उन्होंने सिंध असेंबली में इंपोर्टेड गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी की करप्ट प्रैक्टिस को उसको एक्सपोज किया। कल रात को 3:30 बजे सिविलियन कपड़ों में लोग मेरे फादर को अरेस्ट करने आए। उन्होंने उनको उनके होटल से अरेस्ट किया और वो अरेस्ट नहीं था, मैं उसको अरेस्ट नहीं मानती, वो किडनैपिंग थी, वो अबडक्शन थी। वो रात को आए और वो अंधेरे तले उनको एक वीगो में लेके चले गए। 8 घंटे तक हमें नहीं मालूम था मेरे फादर किधर हैं। आप खुद सोचें, हमें, मेरे घर वालों को, उनके चाहने वालों को, किसी को पता नहीं था कि उनको कौन उठा के लेके गए, कहाँ उठा के लेके गए, किस हाल में है, वो सेफ है। उसके बाद जो है तकरीबन 11-12 बजे के बाद हमें मालूम होता है कि कोई FIR है। जो FIR तकरीबन 7:30 बजे सुबह फाइल की गई है, केस फाइल किया गया है। तो ये कौन सा कानून है कि आप 3:30 बजे किसी को उठाते हैं, उसको गिरफ्तार करते हैं, उसको कस्टडी में रखते हैं और फिर बैठ के केस बनाते हैं, अपनी मर्जी के केसेस बनाते हैं। आज से पहले 1 महीना पहले उनके ऊपर एंटी टेररिज्म कोर्ट में, क्योंकि हम तो दहशतगर्द भी हैं, हम तो करप्ट भी हैं, हम तो इंक्रोचमेंट भी करते हैं और ये जो लाखों करोड़ों अरबों की करप्शन करे बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो कौन है? वो चोर है। और वो दिन करीब नहीं जब ये बिहाइंड द बार्स होंगे, वो दिन करीब नहीं। इन्होंने मेरे पापा के हाथ में हथकड़ी ऐसे बांधी थी, उनको धक्के ऐसे दे रहे थे कि
खुदा न खास्ता उन्होंने कौन सा जुर्म किया हो। जुराइम पेशा अफराद ये है, कातिल इनकी असेंबली से बैठे होते हैं। आप हमसे ये पूछें कि उनको जब आप गिरफ्तार करके ले गए रात के 3:30 बजे, तो वो कौन सा केस था, और अभी भी लाहौर हाई कोर्ट में वो मौजूद है। और मैं सब आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ और अपील करती हूँ, मैं ना कोई पॉलिटिकल पर्सन हूँ, ना मेरी कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन है, ना मेरे के पास पीटीआई का कोई ओहदा है। मैं इमरान खान को सपोर्ट करती हूँ और दिलो जान से सपोर्ट करती हूँ, और मैं इमरान खान के साथ इसलिए खड़ी होती हूँ। और आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आज मेरे फादर को उठाया गया और हम उनके लिए खड़े हैं, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने अपनी आवाज उठाई, सोशल मीडिया पे आवाज उठाई, मीडिया ने आवाज उठाई। लेकिन कल किसी और की वालिद को उठा के लेके जाएंगे, किसी के भाई को उठा के लेके जाएंगे। हम आज नहीं बोलेंगे तो फिर हम कब बोलेंगे? हमारे यहाँ नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हमारे जर्नलिस्ट को उठा के लेके जाते हैं। इमरान रियाज खान के साथ उन्होंने क्या सलूक किया है? हम एक बंदा जो इस इम्पोर्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है, जो उनके खिलाफ कोई भी बात करता है, वो उसके एंटा हो जाते हैं और फिर केसेस की भरमार शुरू हो जाती है। कोई ऐसा सिंध का डिपार्टमेंट कोई मुझे बता दे, एक सिंध का डिपार्टमेंट जिसमें मेरे फादर के खिलाफ केस नहीं हो। वो करप्ट से लेके इंक्रोचमेंट भी करते हैं और टेररिज्म भी करते हैं। हमें तो नहीं नजर आता, लेकिन सिंध गवर्नमेंट को ये सब नजर आता है। तो पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सारे एमपीएस एमएनएस लीडरशिप का बहुत शुक्रिया, एंड आई वुड गिव इट बैक ओवर टू यू, बट थैंक यू सो मच। एंड पाकिस्तान हमारी एमपीए डॉक्टर सीमा जिया से दरख्वास्त करूंगा कि आपसे मुखातिब हों। यार लाइव हुआ है, उसमें लैंडस्केप नहीं हो रहा भाई, और दूसरी चीज़ ये है कि वो मोबाइल से जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम बहनों भाइयों, आज आप लोग जिस बात के लिए खड़े हैं वो हक की बात है, वो सच बात है। और आज आपकी बहन, मैं एक पाकिस्तान की बेटी हूँ, मैं इस मुल्क की शहरी हूँ, और इसी तरह इमरान रियाज खान और हलीम आदिल शेख भी पाकिस्तान का बेटा है, इस मुल्क का बच्चा है। तो क्या हमने आजादी साम्राज्य से, हमने आजादी हिंदुस्तान से इसलिए ली थी कि हम अपने मुल्क में ही दहशतगर्दी बर्दाश्त करें? क्या हमारे माँ बाप ने हमारे आबा अजदाद से इसलिए कुर्बानी दे के पाकिस्तान बनाया था कि हमारी आवाजें बंद हो जाएं? क्या हमने इसलिए कुर्बानी दी थी, हमारे बुजुर्गों ने इसलिए कुर्बानी दी थी कि आप लोग हमारी आवाजों के गले घोंट दें, सहाफत का गला घोंट दें, जमहूरियत का गला घोंट दें? ये कहाँ का कानून है? ये कहाँ का कानून है कि कोई कलम अगर उठाए तो उसको तोड़ दो, कोई हक की आवाज उठाए तो उसका गला बंद कर दो? इमरान रियाज खान ने ऐसा क्या जुर्म किया था? मैं उनकी हर रोज वीडियो देखती हूँ, वो आपको पागल करते हैं इस मुल्क में क्या हो रहा है, वो आपको हक और सच बताते हैं, वो बताते हैं कि इस मुल्क में किस तरह साम्राज्य हुकूमत हम पे नाफिज हुई। तो क्या ये जुर्म है? बोलो, क्या ये जुर्म है? वो बताते हैं कि किस तरह यहाँ पे डॉलर को आपने हमारे ऊपर बुलंद कर दिया, किस तरह आपने तेल की, आटे की, चीनी की जो है कीमतें आसमान से मिला दी, आपने हर घर में आग लगा दी। तो ये आग लगी है तुम लोगों के दिलों में कि एक सहाफी जो बैठ के कलम से अपनी आवाज बात करता है तो तुम लोग उस पे 25 FIR कटवाते हो पूरे पाकिस्तान में, और जब वो अपनी बेल के लिए जाता है तो तुम उसको अरेस्ट कर लेते हो। ये कहाँ की जमहूरियत है? ये कौन सा निजाम है? ये फैशिज्म है, ये दहशतगर्दी है, ये गुंडागर्दी है, और हम इसको मुस्तरद करते हैं। मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, मैं PTI की कारकुन हूँ, मैं इमरान खान की एक मेंबर हूँ, मैं मुस्तरद करती हूँ, मैं अपने वजीर आजम के साथ खड़ी हूँ, मैं आज भी उसको वजीर आजम मानती हूँ। जिस तरह मैं इस को जोड़ू चक्कों को मुस्तरद करती हूँ। पार्टी गवर्नमेंट नामंजूर, पार्टी गवर्नमेंट नामंजूर, चेरी ब्लॉसम नामंजूर। और जिस तरह में
اور ظلم کی بات یہ ہے کہ FIR بھی نہیں تھی. ان کو 3 بجے ہوٹل میں لاہور میں پکڑا ہے اور 7 بجے جا کے سندھ کے کسی تھانے میں جا کے FIR کاٹی ہے, جس کو ہائی کورٹ نے بھی مسترد کیا ہے. یہ ہے غنڈہ گردی, یہ ہے دہشت گردی, اور یہ اب نہیں چلے گی. کتنے عمران ریاض پکڑو گے, کتنے حلیم عادل شیخ پکڑو گے, کتنی ماں کو پکڑو گے, کتنی بہنوں کے پکڑو گے. یہ تمام میرے ساتھی, یہ تمام عمران خان کے سپاہی کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور میں جو لوگ ہیں اس میں ملوث ادارے ہیں یا اس کے اوپر بھی کوئی ہے, میں ان کو کہتی ہوں تم ہم تمام لوگوں کے, پاکستانیوں کے گلے نہیں گھونٹ سکتے ہو. کس پہ حکومت کرو گے جب پاکستان کے لوگ ہی تمہیں نہیں چاہتے؟ کس پہ حکومت کر دو گے کہ پاکستان کی عوام ہی تمہیں نہیں چاہتی؟ ایسی لعنت ہو ایسی حکومت پہ, اور لعنت ہو ایسی وزیر اعظم پہ, اور لعنت ہو ایسے ہر ادارے پہ جس نے ہمارے لوگوں کا, ہمارے صحافیوں کا, ہمارے سیاسی ورکروں کا چین لوٹ گیا ہے. ہم پہ ٹیررزم کی FIR کاٹ رہے ہو. نہیں چلے گا, یہ نظام نہیں چلے گا. اور عنقریب انشاءاللہ حق کی آواز بلند ہوگی. آئی چھائی غنڈہ گردی کی سرکار, امپورٹڈ حکومت, عمران ریاض کو سب سے پہلے ہم آج جس مقصد کے لیے آئے ہیں, جو ہمارے چیئرمین صاحب کی کال تھی, جس وقت انہوں نے کال دی تھی, وہ جو عمران ریاض جو ہمارے صحافی بھائی ہیں, ان کو جو اریسٹ کیا گیا اس کی مذمت بھی کرتے ہیں, اور ان سے اور ان کی فیملی سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں. لگ تو ایسا رہا ہے کہ شاید جمہوریت کا دور نہیں ہے, یہ بدترین ڈکٹیٹرشپ کا دور ہے. جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے لوگ آج وہ کارنامے کر رہے ہیں جو کل کو ڈکٹیٹروں کے دور کی باتیں کرتے تھے, ظلم کی بات کرتے تھے. اور ساتھ ساتھ رات کے جس پہر میں ہمارے بریو لیڈر سندھ کے حلیم عادل شیخ صاحب کے ساتھ جو رویہ کیا گیا, جس طریقے سے ان کو اغوا کیا گیا, میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں. سندھ پولیس کے کارنامے تو ہمارے سامنے تھے, لیکن وہ جو سول کے اندر جو اغواکار, پنجاب کے سہولت کار جس طریقے سے ہوٹل میں جاتے ہیں اور جس طریقے سے ان کو وہاں سے لے کے جاتے ہیں بغیر کسی پرمیشن کے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سندھ اسمبلی کے جتنے بھی اراکین ہیں, چاہے وہ ٹریجری بینچ سے ہوں یا اپوزیشن سے ہوں, ان سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. بلاول زرداری, مجھے ایک چیز بتاؤ, تم اللہ نے تمہیں آج وزیر خارجہ بنا دی ہے, بنی ہو یا بنائے ہو جو بھی ہو, امپورٹڈ وزیر خارجہ تم بنے ہو. اتنی اگر تمہیں غیرت ہے, اتنی سی بھی اگر غیرت ہے, اپنی ماں کے قاتلوں کو تو پکڑ لو یار. کیا وجہ کہ آج تک تم اپنی شہید ماں کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کر سکے؟ حلیم عادل تو سندھ کی حقوق کی بات کرتا ہے. ہمارے جو صحافی بھائی جن کے اوپر آپ ظلم ڈھا رہے ہیں, وہ تو پاکستان کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی لا اینڈ انفورسمنٹ جو ہے وہ کیا چاہتی کیا ہے. کل کو ہو سکتا ہے میں بھی اٹھ جاؤں, تو میں نے تو اپنی والدہ سے بخشش کروائی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے ہمارے دیگر کولیگز, بلال صاحب یہاں کھڑے ہیں, خرم صاحب کھڑے ہیں, جو آوازیں بلند کرتے ہیں, ہمارے دیگر جو اراکین اسمبلی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر سندھ کی حقوق کی بات کرتے ہیں تو آپ ہماری آواز جو ہے وہ 2 نمبر کیسز بنا کے کرتے رہیں گے. سی ویو کے اوپر اس دن جو واقعہ ہوا, ہماری پولیس جس طریقے سے آج کھڑی ہے ماشاءاللہ, مجھے یہ بتایا اگر یہ اسی طریقے سے علاقوں کے اندر سے اسٹریٹ کرائمز کو ختم کرے تو ہم ان کو شاباش دیں, ہم ان کے لیے دعا کریں. جہاں پہ جب پی ٹی آئی کا کوئی پروگرام ہوتا ہے پولیس مذمت کرنے کے لیے آ جاتی ہے. ہم سیاسی جماعت کے لوگ ہیں, ہم کوئی فٹ پاتھی نہیں ہیں, کوئی بھیک مانگنے والے نہیں ہیں, عزت دار اور غیرت مند لیڈر کے ورکر ہیں. ہمارا آئینی رائٹ ہے, ہم جہاں پہ بھی جس سڑک پہ بھی پروٹیسٹ سے غور کرنا چاہیے. ہاں ہمارا تو پروٹیسٹ پرامن ہوتا ہے, ہم تو دوسری پارٹیوں کی طرح نہ گملے توڑتے ہیں نہ پتھراؤ کرتے ہیں. جیسے وہ ARY نیوز کے دفتر پہ حملہ ہوا تھا, وہ سب بھول گئے. کل اس کو کس طریقے سے پروٹوکول دیا گیا تھا اس کے رہنما کو ایئرپورٹ کے اوپر. یہ پروٹوکول حلیم عادل شیخ کا نہیں بنتا. تو بلو رانی اتنا ظلم کرو جتنا سہ سکو,
तुम ने तो अभी जेल देखी नहीं है, मुझ जैसे वर्कर ने भी जो है वो 18 घंटे की जेल देख ली है। हलीम आदिल के ऊपर जितना जुल्म करोगे ना, उतने हलीम आदिल पैदा होते रहेंगे सिंध धरती पे। इमरान खान के सिपाहियों में कमी नहीं होगी। जो इकदाम आप लोग कर रहे हैं जुल्म के, उससे हमारे जज्बे मजीद बढ़ते हैं। हम चोर नहीं है। आसिफ अली जरदारी, तुमने करप्शन की थी, इस मुल्क को लूटा, तुम अपनी बेगम के कातिल हो, तुमने पैसों के ऊपर नजर रखी हुई है, इसीलिए तुमने जेल देखी थी। हम पे तो कोई केसेस ही नहीं है। ये एंटी करप्शन, ये एंटी इंक्रोचमेंट, ये एंटी इंक्रोचमेंट नहीं है, ये एंटी हलीम आदिल और एंटी पीटीआई है। तो जरदारी, तुम एंटी हलीम और एंटी पीटीआई फोर्स एक बना दो ताकि हम उसका भी मुकाबला कर लें। क्या वजह है कि हलीम आदिल घर आता है तो पुलिस चली जाती है? कितनी शर्म की बात है कि उनकी बेटी की पिछले दिनों शादी थी, उनको किस तरीके से जो है ना परेशान किया जा रहा था। तो बिल्लो रानी, जब हमारा वक्त आएगा तो क्या हम फिर ये काम नहीं करेंगे? क्या ये पुलिस कल हमारे साथ नहीं होगी? मैं अपने पुलिस अफसरान और पुलिस जवानों को मैसेज देना चाहता हूं, आप आइन और कानून के अलंबरदार हैं और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना आपकी जिम्मेदारी है। आप न मेरे गुलाम हैं न किसी हुकूमत के गुलाम हैं, आप उनके मातहत जरूर हैं, लेकिन आप कभी गलत इक़दाम उठाने के मिजाज नहीं है। आप सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जुर्माना करवाया करने का अख्तियार नहीं रखते। आपके लिए सब जमातें बराबर हैं। अगर मैं हक की आवाज उठाता हूं सिंध पुलिस की, तो मैं उनके खिलाफ आवाज उठाना भी जानता हूं और उठाता भी हूं। तो कराची पुलिस और सिंध पुलिस अपना वो काम करे जो आइन के दायरेकार में हो। हमें पता है हमारे खिलाफ जो आपने एफआईआर करवाई है, वो बैक डोर पे आप कहते हैं हम मजबूर हैं। आपकी क्या ऐसी मजबूरी है भाई? तो आज हलीम आदिल शेख नहीं गिरफ्तार हुए बल्कि हम सब अरेस्ट हुए। कितनी दफा, कितने दिन उनको रखोगे जेल में? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन? कभी आप उनकी बैरकों में शाम छोड़ देते हो, कभी आप जेलों पे उन पे हमला करवा देते हो, कभी आप हमारे एमएलए एमपीएस को जो है जेल में बंद करा देते हो। ये कौन सा तरीकेकार है? ये कौन सा जुल्म चल रहा है यहाँ पे? कभी मीडिया के दफ्तरों पे हमला करवा देते हो, कभी जमीनों पे कब्जे करने लग जाते हो। आसिफ जरदारी, तुम्हारे अपने वजीर आला के खिलाफ नैब में केसेस हैं। एंटी करप्शन के साथ जब मैं खुर्रम शेख जमान साहब हमारे कराची के सदर थे, हम एंटी करप्शन के दफ्तर में गए थे इस मुराद अली शाह के केसेस को लेने के लिए। तो क्यों एंटी करप्शन ने अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई की? क्योंकि उनका प्रोटोकॉल है। तो क्या हलीम आदिल का प्रोटोकॉल नहीं है? क्या अपोजिशन लीडर मिनिस्टर के मातहत नहीं होते, मिनिस्ट्री के रेंज के नहीं होते? लेकिन इन्होंने जुल्म करना है। जो मियां और जो बेटा अपनी मां के कातलों को गिरफ्तार ना कर सके, लाना तो ऐसे मियां पे और ऐसे बेटे के ऊपर। आज हम जो वाकया हुआ है इसकी सख्त मजम्मत करते हैं, लेकिन चूंकि अब ये मैटर कोर्ट में जा चुका है, मुझे उम्मीद है हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस पे शायद थोड़ी देर में फैसला देने वाले। लेकिन सिंध हुकूमत को हम पैगाम देना चाहते हैं, जितना जुल्म करोगे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में उतना जज्बा बढ़ेगा। इतना जुल्म करो जितना कल बर्दाश्त कर सको। मुराद अली शाह, बिल्लो रानी और आसिफ जरदारी, आप तीनों को मुतनबे करना चाहते हैं। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिकाऊ माल वर्कर नहीं है, हम पेड वर्कर नहीं है, हम मुखलिस वर्कर हैं और जान देने वाले वर्कर हैं। इस मुल्क की सालमियत के लिए अगर जान देनी पड़ी, और आसिफ अली जरदारी, बिल्लो रानी और मुराद अली शाह, अगर तुम्हें भी कुर्बान करना पड़ा तो इंशाल्लाह हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। और इस वक्त पीटीआई कराची की सबसे बड़ी जमात है। ये मुनाफिकीन, ये 2 नंबर एमकेएम जो इक्तिदार के बगैर रह नहीं सकती, ये पीपल्स पार्टी जो इक्तिदार के बगैर रहती नहीं है, ये पीटीआई है जो इक्तिदार के बगैर सबसे बड़ी जमात है पीटीआई कराची की। अब मैं आपकी पुरजोर तालियों में जनाब बिलाल गफ्फार साहब को दावत दूंगा और ये भी बताऊंगा कि बिलाल भाई अगर आप ऑर्डर करेंगे 1 घंटे के अंदर पूरी कराची की तमाम शराहें बंद कर देंगे। मेरे पीटीआई के वर्कर्स, टाइग्रेसेस, माएं बहनें, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, मीडिया मैन, सोशल मीडिया, आप सबका शुक्रिया कि बारिश के मौसम के होने के बावजूद बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप इधर पहुंचे। ये एक हमारा टोकन प्रोटेस्ट था जो हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। हमारे ऑपोजिशन लीडर जनाब हलीम आदिल शेख साहब को जो अरेस्ट किया है,
उसके खिलाफ, और जो आजादी सहाफत के खिलाफ जो एक डिक्टेटरशिप चल रही है इस इंपोर्टेड हुकूमत के जरिए, उसके खिलाफ हमने आवाज बुलंद की है। 10 अप्रैल से जब से ये रिजीम चेंज हुआ है, 92 देख रहा है। जब भी चेयरमैन इमरान खान ने कराची वालों को कॉल दी, लाखों की तादाद में कराची के लोग बाहर निकले और अपना फैसला सुनाया। इंपोर्टेड हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत। मैं सवाल पूछता हूं कि इमरान रियाज का, अरशद शरीफ का, अरशद भट्टी का, समी इब्राहिम का और बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक हकीकत बयान कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज बता रहे हैं, उनका कसूर क्या है? क्या आप लोग ये चाहते हैं कि सब लोग अपनी जबानों पे ताले लगा दें? मैं ये पूछना चाहता हूं कि हलीम आदिल शेख का क्या कसूर था? क्या उनका जुर्म था? वो तो अपना फर्ज निभा रहे हैं। वो तो बता रहे हैं सिंध हुकूमत ने 15 साल में क्या किया। ना सेहत दी, ना सीवरेज दी, ना तालीम दी, ना ट्रांसपोर्ट दिया, और हर जगह करप्शन के अंबार लग गए हैं। हमारी हुकूमत में हमने तो जलसे करने की भी इजाजत दी, धरना करने की भी इजाजत दी, रैली भी निकालने की इजाजत दी, लेकिन अब क्या वजह है कि हम पुरअमन एहतजाज करते हैं तो हम पे तशद्दुद भी किया जाता है। हमारे MNAs और MPs के खिलाफ FIRs भी कटती हैं, ATC के तहत FIRs कटती हैं। मैं सबको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नजरियाती वर्कर कभी भी नहीं झुकेगा, हमेशा सच के साथ खड़ा रहेगा, हमेशा पुरअमन रहेगा। और ये इमरान खान की काविशें थी कि कराची में आज आप पुरअमन हालात देख रहे हैं। सुना है कुछ लोगों को वापस बुलाया जा रहा है कराची को में। कराची के हालात एक सोची समझी साजिश के तहत खराब किए जा रहे हैं। हम ये कभी भी नहीं होने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कराची की सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है, और 24 जुलाई को आप देखेंगे कि हर बैलेट पेपर से बल्ले का निशान निकलेगा और इंशाअल्लाह ताला कराची से मेयर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का होगा। हम मेरिट पे बिलीव करते हैं, इंसाफ में बिलीव करते हैं, और मैं समझता हूं कानून इमरान रियाज को, हलीम आदिल शेख को इंसाफ देगा। मैं समझता हूं कि ये जो ज्यादती हो रही है इस पे सुप्रीम कोर्ट भी नोटिस लेगा। मैं समझता हूं कि ये जुल्म अब मजीद नहीं चल सकता। ये जुल्म कहीं तक तो रुकेगा, वरना हर घर से आवाज आएगी कि मैं हूं इमरान रियाज, मैं हूं हलीम आदिल, मैं हूं इमरान खान। अवाम में अब शऊर पैदा हो गया है और अवाम एक ही हल चाहती है कि फिल फौरन नए इंतखाबात कराए जाएं, ताकि इस मुल्क में जो कशमकश चल रही है, जो अनसर्टेनिटी हो गई है, इस मुल्क को जो माशी तौर पे जो नुकसान पहुंच रहा है उसको रोका जाए। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम अपना लाएमल तय करके पूरी कराची की आवाम को दावत देंगे और भरपूर एहतजाज का ऐलान करेंगे। मैं जितने भी यहाँ पे लोग आए आप सबका शुक्रिया, और मैं तमाम वर्कर्स को भी ये कहता हूँ कि हमारे अगले कॉल का इंतजार करें। इमरान खान का जो भी कॉल होगा, जिस तरह माजी में
लाखों की तादाद में शॉर्ट नोटिस पे निकले हैं, चाहे वो मिलेनियम हो या कराची का जलसा हो या अल्लाह वाला चौरंगी हो या सीयू में हमारी जिस तरह हमारी आवाम निकली, इस तरह इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर मुजाहरा करेंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे और हम समझते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। आखिर में दो नारे, इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, पाकिस्तान, पाकिस्तान,